The best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. If you read it every day, it will help you all the way. Oh, the best book to read is the Bible. Dear brothers and sisters in the Lord, ప్రభునందు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, today's verse for our meditation is taken from the book of Exodus chapter 23 verse 25. నేటి దినం మన ధ్యానం కొరకై నిర్గమకాండం 23వ అధ్యాయం 25వ వచనం నుండి తీసుకొనబడింది. Ye shall serve the Lord your God. నీ దేవుడైన యెహోవానే సేవింపవలెను. This is the first and foremost commandment of God. ఇది దేవుడిచ్చినటువంటి మొట్టమొదటిది ప్రాథమికమైనటువంటి ఆజ్ఞ. Our lives will be filled with the blessings of the Lord if we obey this commandment. ఈ ఆజ్ఞని కానీ మనం లోబడితే పాటిస్తే మన జీవితాలు ఆశీర్వాదాలతో నిండిపోతాయి. Sad to say, Israelites failed in this quite often. విచారకరమైన సంగతి, ఇశ్రాయేలీలు తరచుగా ఈ విషయంలో తప్పిపోయారు. Like those Israelites, ఆ ఇశ్రాయేలీల వలనే many of us also are repeating the same even in this 21st century. మనలో అనేకులమే 21వ శతాబ్దంలో అదే పని చేస్తున్నాం. Now the basic question is, ఇప్పుడు ప్రాథమికమైన ప్రశ్న ఏమిటంటే, why should we worship and serve him daily? అసలు ప్రతి దినము మనం ఎందుకు ఆయనని సేవించాలి, ఆయనను ఆరాధించాలి, పూజించాలి? Many are the reasons for this. దానికి అనేకమైన కారణాలు ఉన్నాయి. Let us see few of them. వాటిలో కొన్ని విషయాలు మనం చూస్తాం. Firstly, మొదటిదిగా, he is our creator. ఆయన మన సృష్టికర్త. God knew each one of us even before the foundation of the world. జగత్తు పునాది వేయబడక మునుపు నుంచే మనలో ప్రతి ఒక్కరిని ఎరిగి ఉన్నాడు ఆయన. He is an omnipresent, omnipotent, omniscient and all-wise God. కాబట్టి ఆయన సర్వాంతర్యామి అయిన దేవుడు, సర్వజ్ఞుడైన దేవుడు, సర్వశక్తిమంతుడైనటువంటి దేవుడు. And he is an all-wise God. ఆయన అనంత జ్ఞాని అయిన దేవుడు. David says in Psalm 139 verses 15 and 16, 139వ కీర్తన 15-16 వచనాల్లో దావీదు చెప్తున్నాడు, My substance was not hid from thee when I was made in secret and curiously wrought in the lowest parts of the earth. Thine eyes did see my substance, yet being unperfect, and in thy book all my members were written, which in continuance were fashioned, when as yet there was none of them. నేను రహస్యమందు పుట్టిన నాడు, భూమి యొక్క అగాధ స్థలములను విచిత్రముగా నిర్మింపబడిన నాడు, నాకు కలిగిన ఎముకలను నీకు మరుగై ఉండలేదు. నేను పిండమునై ఉండగా నీ కన్నులు నన్ను చూచెను. నియమింపబడిన దినములలో ఒకటైనా కాకమునుపే నా దినములన్నీయు నీ గ్రంథంలో లిఖితములైను. Jeremiah says in 1:5, ఇర్మియా మొదటి అధ్యాయం 5వ వచనంలో అంటున్నాడు, that before the Lord formed him in his mother's womb, God knew him. తల్లి గర్భంలో రూపింపబడక మునుపే దేవుడు ఎరిగి ఉన్నాడు. God had ordained him as a prophet to the nations. దేవుడు జనములకు ప్రవక్తగా నియమించాడు అంటాడు. We read in Psalm 100 verse 3, 100వ కీర్తన 3వ వచనంలో మనం చదువుతాం, Know ye that the Lord he is God, it is he that hath made us, and not we ourselves. We are his people and the sheep of his pasture. యెహోవాయే దేవుడని తెలుసుకొనుడి, ఆయనే మనలను పుట్టించెను, మనము ఆయన వారము, మనము ఆయన ప్రజలము, ఆయన మేపు గొర్రెలం. Being the creator, he has every right on his creation. సృష్టికర్తగా ఆయనకి సృష్టి అంతటి మీద అధికారం ఉంది. In fact, it is an honor for us to worship and serve our creator. వాస్తవంగా చెప్పాలంటే మన సృష్టికర్తని పూజించి సేవించుట అది మన ధర్మం. This is reasonable service. కాబట్టి ఇది యుక్తమైనటువంటి సేవ. And secondly, రెండవది, not only he is our creator but he is our redeemer too. ఆయన మనకి సృష్టికర్త మాత్రమే కాదు, మనకి విమోచకుడు కూడా. As the Lord redeemed the people of Israel from the hands of Pharaoh and brought them out of Egypt, ఇశ్రాయేలు ప్రజల్ని ఫరో చేతి నుండి విడిపించి ఐగుప్తు నుండి ఆయన బయటికి తీసుకొని వచ్చినట్లుగా Lord Jesus Christ also rescued us out of the bondage of sin. యేసుక్రీస్తు ప్రభువు మనల్ని కూడా పాపపు బంధకాల నుండి విడుదల, విముక్తిని కలుగజేశాడు. Therefore he is entitled to the best service we can do to him. అందుకనే మనం ఆయనకి శ్రేష్టమైన సేవ చేయ యోగ్యుడే ఉన్నాడు. As we read in Colossians chapter 2, కొలస్సీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయంలో చదివిన, if you read verses 13, 14 and 15, 13, 14, 15 వచనాల్లో చదివితే, when we were dead in our sins and trespasses, he hath quickened us, having forgiven all our trespasses. He hath blotted out the handwriting of all ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross. He hath spoiled the principalities and powers.
He made a show of them openly, triumphing over them in it. Now, due to this redemption, we are delivered from the power of sin and Satan. మరియు అపరాధముల వలనను శరీరమందు సున్నతి పొందక వలనను మీరు మృతులై ఉండగా దేవుడు రాతపూర్వకమైన ఆజ్ఞల వలన మన మీద రుణముగాను మనకు విరోధముగాను నుండిన పత్రమును మేకులతో సిలువకు కొట్టి దాని మీది చేవరాతను తుడిచివేసి మనకు అడ్డము లేకుండా దానిని ఎత్తివేసి మన అపరాధములను అన్నిటినీ క్షమించి ఆయనతో కూడా మిమ్మును జీవింపజేసిన ఆయన ప్రధానులను అధికారులను నిరాయుధులనుగా చేసి శిలువ చేత జయోత్సవముతో వారిని పట్టి తెచ్చి బహాటముగా వేడుకకు కనపరచెను. Now, due to this redemption, we are delivered from the power of sin and Satan. కాబట్టి ఈ యొక్క విమోచన కార్యాన్ని బట్టి పాపము నుండి సాతాను నుండి కూడా మనం విడుదల పొందినాం, విమోచింపబడినాం. Satan is a defeated foe now. సాతాను ఇప్పుడు ఓడించబడినటువంటి శత్రువు. Therefore, we doubly owe him to worship and also to serve. అందుకని మనం రెండింతలుగా ఆయనను పూజించి సేవించబద్దులమన్నాం. He is our creator, he is our redeemer. ఆయన మన సృష్టికర్త మరియు ఆయన మన విమోచకుడు కూడా. Thirdly, ఇక మూడవది, he has special plans for every one of us, as we read in Jeremiah 29:11. మనలో ప్రతి ఒక్కరి ఎడల ప్రత్యేకమైన ఒక ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు. ఇర్మియా 29:11 రాయబడిన ప్రకారం After redeeming us, మనల్ని విమోచించిన తర్వాత he is gathering us as his church. ఆయన తన సంఘముగా మనం సమకూరుస్తా And ఉన్నాడు. he wants to manifest his manifold wisdom to the world through the church. నానా విధములైన తన జ్ఞానాన్ని సంఘము ద్వారా ఈ లోకానికి కనపరచాలని He has కోరినాడు. lofty purposes and plans for us. కాబట్టి మన గురించి ఆయన ఉన్నతమైనటువంటి పరలోకపు ఉద్దేశాలు కలిగి ఉన్నాడు. Whatever different background, caste, color, country, creed we may come from. మన చరిత్ర ఏదైనా కావచ్చు, మనం ఏ దేశస్థులమైన, ఏ కులస్థులమైన, మన ఏ జాతి, ఏ రంగు, ఏ భాష మాట్లాడమే, The moment when you become the members of his body, that is the church, ఆయన శరీరంలోని ఒక అవయవంగా అనగా తన సంఘంలోని ఒక భాగమైనప్పుడు he being the head of the church starts accomplishing his plans in and through our lives. సంఘమునకు శిరస్సుగా ఆయనే మన ద్వారా మనలోను తన కార్యములను జరిగిస్తా ఉంటాడు. All believers are important in his sight. కాబట్టి విశ్వాసులు అందరూ కూడా ఆయన దృష్టికి ప్రాముఖ్యమైన వారే. Man of God, Guru Bhat Singh said, దైవజనుడు భగత్ సింగ్ గారు చెప్పినారు, in the church of God, every believer is equally important, equally necessary and equally precious. దేవుని సంఘంలో ప్రతి విశ్వాసి సమానంగా ప్రాముఖ్యమైన వాడు, సమానంగా ప్రశస్తమైన వాడు, సమానంగా అవసరమైన వాడే. How true it is. నిజంగా ఎంత సత్యం కదా. And fourthly, నాలుగవది, he is our shepherd in the present life. ఇప్పుడు ప్రస్తుత జీవితంలో ఆయన మనకి కాపరిగా ఉంటున్నాడు. David says in the well-known Psalm 23 and the first words, Lord is my shepherd, I shall not want. 23వ కీర్తన మొదటి వచనం అందరికీ సుపరిచితమైన ఈ కీర్తనలో దావీదు చెప్తాడు కదా, యెహోవా నా కాపరి, నాకు లేమి కలగదు. Jesus also says in John's Gospel 10th chapter in verse 14 and 27, యోహాను సువార్త 10వ అధ్యాయము 14-27లో యేసు ప్రభువారు కూడా చెప్పిన మాట, I am the good shepherd and I know my sheep and I am known of mine. My sheep hear my voice and I know them and they follow me. నేను గొర్రెల మంచి కాపరిని అంటాడు, నేను దానిని ప్రేమించుచున్నాను అంటాడు. 14వ వచనంలో, నేను గొర్రెల మంచి కాపరిని, నేను నా గొర్రెలను ఎరుగుదును, నా గొర్రెలు నన్ను ఎరుగును. 27, 27వ వచనం, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. నా గొర్రెలు నా స్వరము వినును, నేను వాటిని ఎరుగుదును, అవి నన్ను He is వెంబడించును. protecting us from all the dangers of life. కాబట్టి మన జీవితంలోని అపాయాలన్నిటి నుండి ఆయన మనల్ని కాపాడుతున్నాడు. Fifthly, ఐదవదిగా, as the good shepherd, he is satisfying us, sustaining us, strengthening us. మంచి కాపరిగా ఆయన మనల్ని సంతృప్తి పరుస్తా ఉన్నాడు, బలపరుస్తా ఉన్నాడు, ఆయన మనల్ని ఆదుకుంటున్నాడు. He is our all and in all the situations of our life. కాబట్టి మన జీవితంలోని అన్ని పరిస్థితులు ఆయన మనకి చాలిన దేవుడు, సర్వములో సమస్తమై ఉన్నాడు. And sixthly, ఆరోది, he is preparing a place for us. మన కొరకే స్థలము సిద్ధపరుస్తున్నాడు. One day we have to leave this world. ఒక దినాన మనం ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టాలి. Though we leave this world, he won't leave us. మనం ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టినా ఆయన మనల్ని విడిచిపెట్టేవాడు కాదు. We will dwell in the house of the Lord. మనము యెహోవా మందిరములో నివాసం చేస్తాం. That is the new Jerusalem forever and ever. అనగా అది నూతన యెరూషలేములో చిరకాలం యుగములు నివాసం. What an everlasting love of God. చూడండి దేవుని యొక్క ఎంతటి శాశ్వతమైన ప్రేమ. In John 14, the first 3 verses, యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయంలో మొదటి 3 వచనాల్లో Jesus Christ explained the same truth. యేసుక్రీస్తు వారు అదే సత్యాన్ని ఇక్కడ వివరిస్తున్నాడు. We are fascinated to hear that
we will be in that blissful state eternally. మనం ఎంతో ఆనందమయమైనటువంటి ఆ అనుభూతుల్లో ఆ యొక్క సంతోషకరమైనటువంటి ఆ నిత్యత్వములో మనం ఉండబోతున్నాం అనేటువంటి ఆ మాట, ఆ పరలోకంలో ఉండబోతున్నాం అనేది మనల్ని ఎంతో పరవశింపజేస్తుంది. There won't be any pain, sorrow, tears, death, etc. కాబట్టి అక్కడ నొప్పి, బాధ, వేదన, దుఃఖము, కన్నీళ్లు ఉండవు. Seventhly, ఏడవది, he is our coming king. ఆయన రాబో రాజే ఉన్నాడు. Lord Jesus Christ is going to return again as the King of Kings and Lord of Lords. యేసుక్రీస్తు ప్రభు రాజులకు రాజుగా, ప్రభువులకు ప్రభువా తిరిగి రానై ఉన్నాడు. He is coming shortly to take us to the prepared place. ఆయన అతి త్వరలోనే వస్తున్నాడు, తాను సిద్ధపరిచిన స్థలానికి మనల్ని తీసుకొని వెళ్ళాలి. Such a great God is our creator and our redeemer. అంత గొప్ప దేవుడు మనకి సృష్టికర్త, మనకి విమోచకుడు. When he is such a great God, మరి ఆయన అంత గొప్ప దేవుడై ఉంటే are we not bound to worship and serve him? మనం ఆయనని పూజించి, ఆరాధించి, సేవింపబద్ధులమై ఉండలేదా? As I already mentioned, నేను ఇంతకు ముందు ప్రస్తావించినట్టు it is not only a privilege but an honor to serve him. కాబట్టి ఇది మనకు ఒక ఆధిక్యత మాత్రమే కాదు, ఆయనను సేవించడం అనేది అది ఎంతో ఘనతతో కూడినది. But the Israelites of the old, they failed often in this respect. అయితే ఆది ఇశ్రాయేలీలు ఈ విషయంలో తరచుగా వారు విఫలమవుతుండారు. As a result, they suffered a lot time and again. దానికి ఫలితంగానే వారు ఎన్నో సార్లు శ్రమలు, బాధలు గుండా వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. The Lord is exhorting us today so that we may be saved from such situations by using them as an example. అలాంటి పరిస్థితుల నుండి మనము తప్పించబడాలని, అంటే వారి జీవితాలను ఒక మాదిరిగా, ఉదాహరణగా తీసుకొని తప్పించబడాలని దేవుడు మనం కోరుతా ఉన్నాడు. Let us be faithful to him in worshiping and serving him wholeheartedly. కాబట్టి మనం పూర్ణ హృదయంతో ఆయనని సేవించి ఆయనని ఆరాధించుదుముగాక. Let us serve him voluntarily and also joyfully. స్వచ్ఛందంగా, సంతోషంగా మనం ఆయనని సేవించుదుముగాక. May God help every one of us to worship and serve him like that. దేవుడు మనలో ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఆయనని ఆరాధిస్తూ సేవించేవారుగా సిద్ధపరచునుగాక. May God help you to be filled with this worshipful heart throughout this day. కాబట్టి దినమంతా కూడా ఈ ఆరాధనతో కూడిన జీవితం కలిగి ఉండలాగన దేవుడు సహాయం చేయనుగాక. Please note, at the end of every message, some slides are uploaded. దయచేసి గమనించండి, ప్రతి వర్తమానం యొక్క చివరిలో కొన్ని స్లైడ్స్ పెడుతున్నాము. And to have more information, please go through those slides also. కొంత అధికమైనటువంటి సమాచారం కొరకు, వివరాలు తెలుసుకోవడానికి ఆ స్లైడ్స్ తప్పక చూడండి. God bless you all. Please subscribe for more spiritual messages on YouTube channel John Victor Hebron.